بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فیکٹر ناؤ. آج کا پروگرام حماس اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے کے سلسلے میں ہے. حماس نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ وہ تمام کے تمام جو قیدی اس کے پاس ہیں زندہ یا مردہ سب کو اسرائیل کے حوالے کر دیں گے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک حد تک، جس کا ابھی تعین نہیں کیا گیا، اپنی فوجیں غزہ سے ہٹا لے. اور اس کے بعد دوسری بات جو ہے جو اہم ہے، انہوں نے صدر ٹرمپ سے اپیل کی ہے کہ آپ اس چیز کو یقینی بنائیں کہ نیتن یاہو کی حکومت جو ہے اس معاہدے کی پاسداری کرے، کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ امن معاہدہ ہوا اور نیتن یاہو نے تھوڑے دن کے بعد اس کو توڑ کے اور اپنا کارروائی شروع کر دی. قوی امکان ہے کہ اب بھی وہ کریں گے. یہ یاد رہے کہ پہلے بھی جب یہ 21 نکات کا معاہدہ پیش کیا گیا ہے، جو کہ نیتن یاہو نے 5-6 گھنٹے وہاں وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے ان کے اسٹیو ویٹکاف اور جیرڈ کوشنر کے ساتھ مل کر اس میں تبدیلیاں کیں، اور ایسی تبدیلیاں کیں جو سراسر اسرائیل کے حق میں تھیں، اور جس پر کہ 8 مسلم ممالک کے فارن منسٹرز کو اسٹیٹمنٹ جاری کرنا پڑا کہ یہ پلان وہ نہیں ہے جو ہم نے پیش کیا تھا، اس میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے. اور پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس پلان میں جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ اس سے مختلف ہیں جو ہم نے پلان دیا تھا، اور یہ کہا کہ یہ ہمارا پلان نہیں ہے. تو اس سے خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو نے بڑی چالاکی سے وہ پلان ایسے بنایا تھا کہ حماس اس کو مسترد کر دے، اور اس یقین کے ساتھ بنایا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اس نے جو تقریر وہاں کی تھی وائٹ ہاؤس میں، اس نے یہی کہا تھا کہ حماس کو ہم ہر صورت ختم کریں گے، وہ خود بخود ختم ہو جائیں جیسا کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں، اور ورنہ ہم خود ختم کر دیں گے. اور وہ جو پیس پلان دیا گیا تھا وہ پیس امن پلان سے زیادہ الٹیمیٹم تھا، اور اس بات کا یقین تھا کہ حماس اس کو مسترد کر دے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں لائسنس مل جائے گا کہ ہم جو مرضی کریں، وہاں جو کر رہے ہیں وہ اس کو ختم کریں، سارے فلسطین کو اور غزہ میں سب کو تہہ دیکھ کر دیں، جو ہے وہ کر رہے ہیں. پہلے اتنے 65,000 سے زیادہ لوگ انہوں نے مار ڈالے ہیں، جس میں زیادہ اکثریت بچوں اور عورتوں کی ہے. اور اگلی بات یہ کہ حماس نے جو بہت ہوشیاری کی ہے، وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہاسٹیجز جو ہیں ان کو واپس کر دیتے ہیں. وہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا، اور اب اس کا معاہدہ بھی ہو گیا. جب پہلے پلان دیا تھا اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم ہاسٹیجز جو ہیں سارے کے سارے واپس کرنے کو تیار ہیں. ہاسٹیجز جو ہیں ان کے بارے میں اسرائیل کی حکومت کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس سے پہلے بہت مواقع آئے جہاں پر وہ اپنے ہاسٹیج کو واپس لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں لیے. جو عوام ہیں اسرائیل میں وہ بے چین ہیں، وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں. انہوں نے بار بار اخباروں میں، سڑکوں پر، کانفرنسز میں، ٹیلی ویژن پر، ہر جگہ ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا ہے اور بار بار کیا ہے کہ جنگ بند کی جائے اور ہاسٹیجز کو رہا کرایا جائے. نیتن یاہو نے یہی پروپیگنڈا کیا رکھا کہ وہ جو ہیں بڑے ظالم لوگ ہیں اور وہ ہاسٹیجز کو کبھی رہا نہیں کریں گے، اور میں تو جنگ ہی اس لیے کر رہا ہوں کہ ہاسٹیجز کو رہا کراؤں. اور یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ اسرائیلی فوج نے 2 سال کے دوران جتنے ہاسٹیجز اپنے رہا کرائے ہیں اس سے زیادہ اپنی گولیوں سے مروائے ہیں، خود مارے ہیں. غلطی سے مارے ہیں، جان بوجھ کے مارے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اسرائیل کی گولیوں سے مرنے والے اسرائیلی ہاسٹیجز جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے جتنی انہوں نے بچائے ہیں. تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور حماس کو بھی یہ احساس ہو گیا تھا کہ ان کو ہاسٹیجز کو رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ تھی کہ جس طریقے سے وہ غزہ سٹی پہ حملہ آور ہو رہے تھے، اور یہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ غزہ سٹی پر حملہ جو کیا جا رہا تھا اس وقت اس کی فوجی ہائی کمانڈ نے کہا تھا کہ یہ حملہ نہ کیا جائے، اس کا بہت نقصان ہوگا. تاہم
क्योंकि नेतन्याहू का मकसद जो है वो ग्रेटर इसराइल है, गज़ा को खाली कराना है, वो उससे नहीं हटना चाह रहा। तो उसने कहा कि नहीं, ये इसको करें। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको रोका है, बकौल शख्स से उसका बाजू मरोड़ा है कि नहीं, तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये बहुत अच्छी डील है तुम्हारे लिए और तुम इसको एक्सेप्ट करो। और उन्होंने भी बादल नाखास्ता इसको एक्सेप्ट किया है। अब इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि इसमें जो किरदार है वो बहुत अहम किरदार तुर्की का है, कतर का है और मिस्र का है, जो उन्होंने एक्टिवली शर्म शेख में बैठ के हमास से और इसराइल से जो मुज़ाकरात किए और उन दोनों के दरमियान ये माहिदा तय कराया। जेरेड कुशनर जो सदर ट्रंप का दामाद है वो भी वहाँ था और स्टीव विटकॉफ भी था, और ये इतलात भी हैं कि सदर ट्रंप ने कहा था कि माहिदा किए बगैर वहाँ से नहीं हिलना, अमन माहिदा ज़रूर कराना है। और नेतन्याहू की ख्वाहिश और कोशिश यही थी कि माहिदा ना हो और ऐसी शराइत रखी जाए। लेकिन अवामी सतह पर, डिप्लोमेटिक सतह पर, मीडिया की हद तक और सियासी तौर पर हमास ने बड़ी फतह हासिल इस तरह की कि वो डंक निकाल दिया जो प्रोपेगेंडे में कर रहे थे कि वो हॉस्टेजेस को वापस करने के लिए जंग कर रहे हैं, वो हमास वाले जो हैं बड़े जालिम लोग हैं, वो हॉस्टेजेस को कभी रिहा नहीं करेंगे। उन्होंने वो निकाल दिया और हमास को भी ये एहसास हो गया था कि हॉस्टेजेस के रखने का फ़ायदा हमें नहीं है, अब इनको रिहा करने देना बेहतर है और इस तरह जो है हमें कुछ अमन मिल जाएगा। और नेतन्याहू ने भी अब जब प्रेसिडेंट ट्रंप का शुक्रिया अदा किया तो उसने ये कहा कि सदर ट्रंप से हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी हेल्प जारी रखेंगे, इसराइल के लिए दिफा के लिए और इसराइल की सलामती के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। और बहुत तारीफ उन्होंने सदर की है। हमास ने भी इस तरह तारीफ तो नहीं की, लेकिन हमास ने ये कहा कि सदर ट्रंप से हम दरख्वास्त करते हैं कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इस माहिदे पर इसराइल अमल दरामद करेगा। खैर, जब तक ट्रंप हैं और जब तक ये सूरत हाल है मौजूदा, उसमें उम्मीद है कि ये सूरत हाल, जंग वाली सूरत हाल, वो अब फ़िलहाल कम बंद हो गई है। और मुस्लिम ममालिक की तरफ से जो दबाव आया है उससे, और ख़ास तौर पर जो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के ममालिक ने जिस तरह फ़लस्तीन रियासत को तस्लीम किया है, ख़ास तौर पर बरतानिया और फ्रांस की वजह से, वो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है उससे। इसराइल जो है वो बिल्कुल तन्हाई का शिकार है, नेतन्याहू बिल्कुल तन्हाई का शिकार है इस वक्त। ताहम असल मसला जो है वो अमेरिका की सपोर्ट है। गज़ा का जो मसला है, फ़लस्तीन का जो मसला है, वहाँ पर जो अमन का मसला है, इसराइल की जो जंग का मसला है, उसको हल सिर्फ ये है कि अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन के पास, सदर के दफ्तर में और अमेरिकी कांग्रेस में जो काम किया जाए और वहाँ पर जो है असर और रसूख बढ़ाया जाए ताकि इस बात को, अमन को यकीनी बनाया जाए। इसराइल अपने तौर पर एक हफ्ते की लड़ाई भी नहीं लड़ सकता। उसके पास ना इतने रिसोर्सेज हैं, ना इसके पास इतनी जो है वो इतनी बड़ी फौज है। उसका सारे का सारा इन्हिसार जो है वो अमेरिका पर है, बरतानिया पर भी है। बरतानिया बहुत सप्लाई किया है, लेकिन अब वहाँ बरतानिया पर अब ये प्रेशर है कि अगर आपने उस रियासत को तस्लीम किया है, फ़लस्तीनी रियासत को, तो अब उनको कम अज़ कम असला मुहैया करना इसराइल को बंद कर दें ताकि वो फ़लस्तीन के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। तो अगला स्टेप ये है कि अमेरिका की तरफ से इसराइल की हमायत जो है उसमें कमी आनी चाहिए, उसको जो है इंसाफ होना चाहिए उस पर। और अगली बात जो है वो ये कि अब दो रियासती बात जो है वो कहाँ तक पहुँचेगी, अभी वो मंजिल बहुत दूर है, करीब नहीं है। फ़िलहाल मामूली से हमें रिलीफ मिला है, इस पे जो है वो राज़ी और खुश होना चाहिए। मुस्लिम ममालिक को अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। इत्तेफाक उनमें 8 ममालिक ने जो इत्तेफाक दिखाया है उसको कायम रहना चाहिए और फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद जो है वो पुरअमन तरीके से अब जारी रहनी चाहिए। और ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि अमेरिका में काम किया जाए, अमेरिकी सदर पे, इस सदर पे, अगले सदर पे, अमेरिकी कांग्रेस में, यहाँ के मीडिया पर, यहाँ पर जो है वो अपनी आवाज़ जो है वो उठाई जाए। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।